దేవుని పరిశుద్ధ నామ స్తోత్రము. ఈరోజు కూడా మనము మరలా ఒక నూతన దినాన్ని ముఖ్యంగా ఒక కొత్త నెలలో అడుగు పెట్టడానికి దేవుడు కృపను చూపించిన బట్టి దేవునికి మనము వందనాలు చెల్లించుకోవాలి. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த நாள் புதிய நாள் மாத்திரம் இல்ல, ஒரு புதிய மாதத்தை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கொடுத்து இந்த அக்டோபர் மாதத்துல நம்ம காலெடுத்து வைக்க தேவன் கிருபை கொடுத்ததுக்காக அவரை స్తోత్రం பண்ணலாம். గడిచిన నెలను ప్రారంభించిన వాళ్ళు లక్షల్లో ఈరోజు లేరనమాట. అందరూ మరణించారు, మరుగైపోయారు. கடந்த மாதத்துல இருந்தவர்கள் லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் இன்றைக்கு அவர்கள் ఇల్లాமல் మరిத்து మన్నరడిలో మறைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. కానీ దేవుడు చూడండి తన కృపను బట్టి మిమ్మల్ని నన్ను మన అందరిని కూడా ఈ రోజు వరకు కాపాడాలంటే ఆయన యొక్క చిత్తం మన జీవితంలో ఇంకా మనం చేయడానికి ఉందని కూడా మనం గ్రహించాలి. ஆனால் ஆண்டவர் இன்றைக்கு வரைக்கும் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அவர் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் இன்னும் பல இருக்கிறது என்று கூட நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். ఈరోజు మనము వాక్యం ధ్యానించుకున్నట్టుకై ప్రసంగి 3వ అధ్యాయము 1 నుండి 8 వాక్యాలు చదువుకుందాం. இன்றைக்கு நம்மளுடைய வசனத்தின் தியானத்திற்காக பிரசங்கி புஸ்தகம் 3வது அதிகாரம் 1 8 వచనங்கள் వరకు వాసిద్దాం. ఈరోజు తీసుకున్న వాళ్ళు తమిళంలో, అరంలో, మరి తెలుగులో కూడా చదువుకునేవారు చదవమని నేను కోరుకుంటున్నాను. உங்களில் வசனத்தை எடுத்தவங்க பிரசங்கி 3ஆம் அதிகாரம் 1-8 வசனங்களை வாசிக்கும்படியாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஆமா. ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு காலம் உண்டு. வானத்தின் கீழ் இருக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் ஒவ்வொரு சமயம் உண்டு. பிறக்க ஒரு காலம் உண்டு, இறக்க ஒரு காலம் உண்டு. நட ஒரு காலம் உண்டு, நட்டதை பிடுங்க ஒரு காலம் உண்டு. கொல்ல ஒரு காலம் உண்டு, குணமாக்க ஒரு காலம் உண்டு. இடிக்க ஒரு காலம் உண்டு, கட்ட ஒரு காலம் உண்டு. அழ ஒரு காலம் உண்டு, நகைக்க ஒரு காலம் உண்டு. புலம்ப ஒரு காலம் உண்டு, நடனம் பண்ண ஒரு காலம் உண்டு. கற்களை விட ஒரு காலம் உண்டு, கற்களை சேர்க்க ஒரு காலம் உண்டு. தழுவ ஒரு காலம் உண்டு, தழுவாமல் இருக்க ஒரு காலம் உண்டு. தேட ஒரு காலம் உண்டு, இழக்க ஒரு காலம் உண்டு. காப்பாற்ற ஒரு காலம் உண்டு, எரிந்து விட ஒரு காலம் உண்டு. கிழிக்க ஒரு காலம் உண்டு, தைக்க ஒரு காலம் உண்டு. மௌனமாய் இருக்க ஒரு காலம் உண்டு, பேச ஒரு காலம் உண்டு. சிநேகிக்க ஒரு காலம் உண்டு, பகைக்க ஒரு காலம் உண்டு. யுத்தம் பண்ண ஒரு కాలం ఉండు, సమాధానం పన్న ஒரு కాలం ఉండు. థ్యాంక్ యూ. ప్రతి దానికి సమయము కలదు. ఆకాశం క్రింద ప్రతి ప్రయత్నమునకు సమయము కలదు. పుట్టుటకు, చచ్చుటకు, నాటుటకును, నాటబడిన దాన్ని పెరికివేయుటకు, చంపుటకు, బాగు చేయుటకు, పడగొట్టుటకు, కట్టుటకు, ఏడ్చుటకు, నవ్వుటకు, దుఃఖించుటకు, నాట్యం మాడుటకు, రాళ్లను పారవేయుటకు, రాళ్లను కుప్పవేయుటకు, కౌగులించుట మానుటకు, వెదకుటకు, పోగొట్టుకొనుటకు, దాచుకొనుటకు, పారవేయుటకు, చింపుటకు, కట్టుటకు, మౌనముగా నుండుటకు, మాట్లాడుటకు, ప్రేమించుటకు, ద్వేషించుటకు, యుద్ధము చేయుటకు, సమాధాన పడుటకు, ప్రతి విషయము చేయడానికి కాలము, సమయము అనేది నియమింపబడి ఉన్నది అని ప్రసంగిని రాస్తున్న రచయిత సొలొమోను మహా గొప్ప జ్ఞాని. దేవుడిచ్చిన అపారమైన జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకొని ఇటువంటి ఒక తన ఆలోచనలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని వెల్లడి చేస్తూ ప్రతిదానికి ప్రతి విషయము చేయుటకు ఒక సమయం అంటూ ఉంది అని కూడా ఆయన దేవుని వాక్యంలో రాస్తున్నట్ట మనం చూస్తున్నాం. இந்த இடத்துல நம்ம இப்போ வாசிச்சோம், எல்லாவற்றிற்கும் செய்கிறதுக்கு இந்த பூமியில செய்ய ஒரு காலம் என்பது, ஒரு சமயம் என்பது நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பிரசங்கி இந்த புத்தகத்தை எழுதின சாலமோன் மகா பெரிய ஞானி. அவர் தன்னுடைய அபாரமான ஞானம், தேவனிடத்திலிருந்து பெற்ற ஞானத்தை வைத்துக்கொண்டு நமக்கு போதிக்கும்படியாக இந்த முழு புத்தகத்திலையும் இந்த இடத்துல எழுதப்பட்ட ஞானத்தின் వార్తెగలే நாம் இன்றைக்கு వాసిద్దాం. మనందరికి తెలుసు ఎవరు సొలొమోను.
சலமோனு தாவீது பத்ஷெபாக்கு புட்டின குமாరుడు. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் யார் சாலமோன். சாலமோன் வந்து தாவீதுக்கும் பத்ஷெபாலுக்கும் பிறந்த ஒரு మగన్. సలమోను చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడే రాజ్యాన్ని ఏలుబడి చేయడానికి కూర్చోవాల్సిన ఒక పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు దేవుని వద్ద ఆయన వచ్చి అడగడానికి ఏం ప్రయత్నిస్తున్నాడంటే దేవుడు దర్శనం ఇచ్చి నీకేం కావాలో అడుగు అని చెప్పింటే అడిగినప్పుడు ఆయన అడిగిన కార్యం చాలా విచిత్రమైన కార్యం, వింతైన కార్యాన్ని సలమోను కోరుకున్నాడని కూడా మనము ஆலோசிச்சகலம். பாருங்க, சாலமோன் வந்து சிறு வயதிலேயே அவர் வந்து ஒரு ராஜாவாக மாறி அவ்வளோ பெரிய ராஜ்யத்தை நடத்தணும் என்கிற ஒரு பாரம் அவர் மேல வைக்கப்பட்ட போது ஆண்டவர் அவருடைய ஜெபத்துக்கு பிரத்யட்சமாய் பேசி அவர்கிட்ட கேட்டார், உனக்கு என்ன வேணும் என்று కర్తర్ కేటార్. ఒకవేళ దేవుడు ఈరోజు మీకు ప్రత్యక్షమై మీ ముందు నిలబడుకొని నా కుమారుడా నీకేం కావాలి, నా కుమార్తె నీకేం కావాలి అని అడిగితే మన హృదయంలో ఏ విషయాన్ని చాలా ప్రాముఖ్యంగా భావిస్తుంటామో, ఏ విషయము చాలా ముఖ్యమైనది నా జీవితంలో జరగాలనుకుంటుంటామో ఆ విషయాన్ని మనము అడగటం అనేది కూడా మనకు తెలుసో తెలియక సడన్‌గా వచ్చేది మన హృదయము వేడితో నిండి ఉంటుందో ఆ విషయాలే మనకు నోటి మాటగా వస్తాయి. యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పాడు, నీ హృదయము వేడి చేత నింపబడిందో మాటలు కూడా అవే ఉంటాయన్నమాట. ద ఫుల్‌నెస్ ఆఫ్ ద హార్ట్ మౌత్ స్పీక్స్. ஒருவேளை ஆண்டவராகிய தேவன் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு எனக்கு பிரத்யட்சமாயிட்டு இன்னைக்கு மகனே மகளே உனக்கு என்ன வேணும் என்று கேட்டார் என்று ஒரு கேள்வியை வைத்துக் கொள்ளலாம். நாம் இன்றைக்கு யோசிக்கிற காரியத்தை நம்ம கேட்க மாட்டோம். நம்மளுடைய இதயம் எந்த விஷயத்தால நிரம்பியிருக்கிறதோ, எந்த காரியம் வேண்டும் என்று நாம் நிறைந்திருக்கிறோமோ, நம்மை அறியாமையே இதயத்தின் நிறைவு வாய் பேசி ஆண்டவரே எனக்கு இந்த விஷயங்கள் வேண்டும், இந்த காரியங்கள் வேண்டும் என்று கூட கேட்போம். సాధారణంగా పలు విధాలుగా మనం తీసుకునేట్లా ఒక 100 మంది ఉన్నారనుకోండి. 100 మందిలో ఇలా ప్రభు అందరికి ప్రత్యక్షం అవుతే 90% పైగా అడిగే కార్యాలు వచ్చి నాకు ఒక ఇల్లు కావాలి, ఒక కారు కావాలి, లేకపోతే నాకు మంచి కుటుంబం కావాలి, ఆరోగ్యం కావాలి. ఇటువంటి ఈ భూ సంబంధమైన కార్యాన్ని మరి ఎక్కువగా దేవుని దగ్గర కోరుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే మన ప్రార్థనలు కూడా ఈరోజు మనం ఒక్కసారి పరిశీలించిన ఎడల ప్రభు మనకు ప్రత్యక్షం కావడం లేదు. కాకముందే మనం అడుగుతున్న కార్యాలు ఏంటంటే ఈ భూ సంబంధమైనవి. ప్రభువా ఇవి చెయ్యి, ఇవి చెయ్యి, ఇవి బాగవ్వాలి, అవి బాగవ్వాలి అని మనము ఎక్కువ మన మనస్సు ఈ భూమి మీద ఉన్న కార్యాలని కోరుకుంటుందని కూడా యథార్థంగా మనము మనల్ని పరిశీలించుకున్నట్లా, మన ప్రార్థనలు పరిశీలించుకున్నట్లా మనము చెప్పగలుగుతాం. நாம் நம்மளுடைய ஜெபங்களை நன்றாக அலசி பரிசோதித்து பார்த்தால் இந்த நாட்கள்ல நம்மளுடைய உள்ளத்துல எது நிறைந்திருக்கிறது என்றால் இந்த பூமிக்கு சம்பந்தப்பட்ட காரியங்கள், இந்த பூமியில இருக்கிற பொருள், இந்த பூமியில இருக்கிற தேவைகள், ஆரோக்கியம், இப்படிப்பட்ட காரியத்துக்கு தான் நம்மளுடைய ஜெபங்களும் அதிகமாக இருக்கிறது. 100 பேர் கிறிஸ்தவர்களை கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு கர்த்தர் பிரத்யட்சமாய் பேசினால் 90%க்கும் அதிகமான ஜனங்கள் வந்து இந்த ఉలగత్తుకూరియ కార్యங்களை தான் నిశ్చయமாக కేட்பாங்க. పాత నిబంధనలో ఆ సమయాల్లో ఉంటున్న సలమోను అసలు ఆయనకు వచ్చి పూర్తి బైబిల్ లేదు. ధర్మశాస్త్రం ఒకటే తన బైబిల్‌గా ఉండేదన్నమాట. ధర్మశాస్త్రం అంటే మోషే రాసిన ఆ 5 పుస్తకాలు అంతే వాళ్ళ అందుబాటులో ఉండేది. ఆ 5 పుస్తకాలు ఉంచుకొని ఆయనలో కలిగిన వ్యత్యాసమైన కోరిక చూడండి. దేవుడు జ్ఞానము చేత ఈ నిండు ప్రపంచాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు. నేను ఒక పరిపాలకునిగా, ఒక రాజుగా ఈ గొప్ప జనాంగము దేవుని జనులను నడిపించాలంటే దేవుడిచ్చే జ్ఞానం ఉంటే తప్ప నేను నడిపించలేనని ఆయన ఆలోచించి దేవుని దగ్గర ప్రభువా నాకు జ్ఞానం కావాలి నీ ప్రజలను నడిపించడానికి అని కూడా విజ్డమ్‌ను కోరుకున్నాడు. பாருங்க, சாலமோன் வித்தியாசமாக கர்த்தர் அவர்கிட்ட வந்து உனக்கு என்ன வேணும் என்று கேட்ட உடனே அவர் யோசித்து தேவன் தன்னுடைய ஞானத்தினால் இந்த முழு உலகத்தையும் படைத்து ஆளுகை செய்கிறார். அவருடைய பிரஜைகளாக இருக்கிற இஸ்ரவேல் ஜனத்தை ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்றாலும் அந்த தேவனுடைய ஞானம் எனக்குள்ள இருக்க வேண்டும் என்று அவர் கருதி, கர்த்தாவே உம்முடைய ஞானம் எனக்கு வேண்டும் என்று கேட்டார். సొలొమోను కోరుకున్న విషయం కొందరు అనుకుంటున్నారు,
ఆ జ్ఞానమే అతన్ని పడదోసేసింది. ఆ జ్ఞానమే అతన్ని వచ్చి తప్పు మార్గంలో నడిపించింది అని అనుకుంటున్నారు. అనుకోవడానికి సాధ్యతలున్నాయి. ఎందుకంటే, మనం చివరి భాగంలో చూసినప్పుడు సొలొమోను జీవితంలో అనేక విషయాల్లో పడిపోయాడు. విగ్రహారాధనలో పడిపోయాడు. అనేక భార్యలను దేవునికి నచ్చని దేశస్థులను వివాహం చేసుకున్నాడు. మరి తన జీవితంలో వచ్చి ఎన్నో మార్పులు కలిగాయి. మొట్టమొదటిగా ఆయన ప్రారంభించుకున్న విధంగా చివరి భాగాల్లో ఆయన జీవించలేకపోయాడు. కానీ చివరిగా ఆయన రాసింది వచ్చి ప్రసంగి అన్నమాట. అలాగైతే ఆయన అన్నీ అనుభవించిన తరువాత అసలు వీటిలో ఏవి లేవు. నేనన్నీ చూసాను. నాకు మనసుకు నచ్చినవన్నీ చేశాను. రెండో అధ్యాయం చదువుకుంటే ప్రసంగిలో చెప్తుంటాడు. నాకు మనసుకు నచ్చింది ఏది ఒక్కటి కూడా మనం ఈరోజు మనకు ఎన్నో ఆలోచనలు వస్తాయి మనసులో. మనం ఏం చేస్తాం? ఇవి మనం చేయలేము. ఇవి మనకు సెట్ కాదనేసి వదిలేస్తున్నాం. కానీ సొలొమోన్ అలా కాదంట. రాజుగా ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఏం నచ్చిందో వెంటనే చేసేయి. వెంటనే ఒక భవనం కట్టుకోవాలంటే కట్టుకో. ఒక గోపురం కట్టుకోవాలంటే కట్టుకో. నాట్యం ఆడడానికి అక్కడ తీసుకొచ్చి ముందుగా నాట్యం ఆడిపించాలంటే ఆడిపించు. ఓకే. నేను ఒక వివాహం జేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఈ రాణి గారినంటే చేసుకో వెంటనే. ఏదో ఒక్కటి కూడా తన మనసుకు వచ్చింది వచ్చి, ఆయన అదుపులో ఉంచుకోకుండా అన్నీ అనుభవించిన ఒక వ్యక్తి సొలొమోను రాజు. பாருங்க சாலமோன் அவருடைய நம்ம நினைக்கலாம் அவர் வந்து பெற்ற ஞானத்தின் அதிகம் ஆன ஞானம் இருந்தனால கூட விழுந்து போயிருக்கலாம் என்று நாம் நினைக்கலாம். ஏனென்றால் அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் அனுபவிக்காத காரியங்கள் எல்லாம் ஒன்றுமே இல்ல. அவருடைய மனசுக்கு வந்ததெல்லாம் அனுபவிச்சாரு. பெரிய பெரிய நகரங்கள கட்டினாரு, காசு சம்பாதிச்சாரு, சமாதானமா இருந்தாரு, சண்டை இல்ல. 1000 பேருகிட்ட பக்கத்துல அவர் வந்து விவாகம் செய்து விட்டார். மனைவிகளையும், வைப்பாட்டிகளையும் அவர் வைச்சிருந்தாரு. அவர் வந்து ஆம், எல்லா விஷயத்திலயும் நடனம் ஆடுகிற ஜனங்கள், తోటంగల్, తొరవகள் எல்லாமே வச்சு எல்லாமே అనుభవించారు. కానీ దేవుడిచ్చిన జ్ఞానాన్ని ఉంచుకున్న ఇలా పడిపోయాడు సొలొమోన్ అంటే అసలు కాదు. ఎందుకంటే ఆయన కోరుకుంటుంటే జ్ఞానాన్ని కోరుకుంటుంటే దేవుడు మెచ్చుకున్నాడు. దేవుడొచ్చి గొప్పగా చెప్పాడు. "నువ్వు మంచి విషయాన్ని కోరుకున్నావు" అని చెప్పాడు. చెప్పి జ్ఞానంతో పాటు ధనాన్ని, ఐశ్వర్యాన్ని మరి నీ యొక్క రాజ్య పరిపాలనలో ఎటువంటి యుద్ధము రాకుండా సమాధానపు దినాన్ని కూడా నేను ఇస్తానని కూడా దేవుడొచ్చి ఆయన్ని ఆశీర్వదించడం జరిగింది. கர்த்தர் கொடுத்த ஞானத்தை வைத்துக்கொண்டு அவர் விழுந்து போனார் என்றால் இல்லை. தேவன் கொடுத்த ஞானம் விசேஷித்தது. ஆண்டவரே அவர் வந்து நீ நல்ல ஒரு காரியத்தை விரும்பி கேட்டாய் என்று சொல்லி அவரை கனப்படுத்தி, நீ ஞானத்தை மட்டும் கேட்டனாலே நான் உனக்கு வந்து ஆசீர்வாதத்தையும், ஐஸ்வர்யத்தையும், சமாதானத்தின் நாட்களையும் உன்னுடைய ராஜ்யத்தில கொடுப்பேன் என்று சொல்லி సాలొమోனை ఉయర్తి వైతారు. దేవుడిచ్చే ఏ ఒక్క ఆశీర్వాదం కూడా మన కీడుకై కాదు, మన మేలుకై. మరి మనము దేవుణ్ణి మరింత ఎక్కువగా సన్నిహితంగా మారడానికి దేవుడిస్తున్నాడు గానీ, ఆయన వదిలిపెట్టి దూరం వెళ్ళిపోవడానికి అన్న కార్యాన్ని మనం గుర్తించాలి. கர்த்தர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தாலும், எந்த நன்மையான ஈவுகளை கொடுத்தாலும், அந்த ஈவுகளை வைத்துக்கொண்டு கர்த்தரை நாம் நெருங்கி சேர வேண்டும் என்றுதான் அவருடைய சித்தம். அவரை விட்டு பின்பாக நம்ம பின்வாங்கி போகணும் என்பது அவருடைய சித்தம் கிடையாது. సొలొమోను ఆ జ్ఞానాన్ని అన్నీ చెప్పడానికి వాడాడు. అందరికి బోధించడానికి వాడుకున్నాడు. తీర్పు తీర్చడానికి వాడుకున్నాడు. పరిపాలన చేయడానికి వాడుకున్నాడే కానీ, తన హృదయాన్ని ఏలుబడి చేసుకోవడానికి ఎక్కువ వాడుకోలేదు. సామెతలు రాసినప్పుడు అదే సొలొమోను రాశాడు. ఒక నగరాన్ని పరిపాలించి ఆధిపత్యంలో ఉంచుకున్న వానికంటే తన సొంత మనస్సును అదుపులో ఉంచుకున్నవాడు బలవంతుడు అని రాశాడు. பாருங்க, சாலமோன் ஆண்டவர் கொடுத்த ஞானத்தை வைத்து ஜனங்களை ஆளுகை செய்தார். ஆண்டவர் கொடுத்த ஞானத்தை வைத்து பிரசங்கங்களை செய்தார். ஆண்டவர் கொடுத்த ஞானத்தை வைத்து கர்த்தருடைய ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு நமக்கு நீதிமொழிகளை எழுதினார். நமக்கு இந்த இந்த பிரசங்கி எழுதியிருக்கிறார். இந்த மாதிரி நல்ல புத்தகங்களை அவர் எழுதியிருக்கிறார். ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையில அந்த ஞானத்தை வைத்து தன்னுடைய சொந்த இதயத்தையும், ஆலோசனைகளையும் அவர் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளாக வைத்துக்கொள்ள அவர் வந்து பிரயாசப்படல. இதே சாலமோன் நீதிமொழிகள்ல சொல்லியிருக்கிறார். ஒருவன் ஒரு நகரத்தை வெல்லுகிறதை பார்க்கிலும், ஆளுகை செய்கிறதை பார்க்கிலும், தன்னுடைய சொந்த மனதை ஆளுகை செய்கிறவன் வல்லமை உள்ளவன், ஜெயிக்கக்கூடியவன், அவன்தான் பலவான் என்று கூட சொல்லியிருக்கிறார்.
చరిత్రలో మనం చూసినప్పుడు మనందరికి తెలిసిన ఒక వ్యక్తి మహా గొప్ప చక్రవర్తిగా ఈ ప్రపంచాన్ని ఏలుబడి చేసి చిన్న కాలంలోనే చిన్న వయస్సులోనే నిండు ప్రపంచాన్ని తన హస్తములో ఉంచుకున్న వ్యక్తి అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్. అంతగా ప్రపంచమంతటా కూడా ఆయన యుద్ధం చేసి ప్రతి దేశం మీద తన ఆధిపత్యాన్ని చూపించి గ్రీసు దేశస్థులు అని కూడా గొప్ప పేరుతో ఆయన నిలబడుకున్నప్పటికీ అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ జీవితంలో ఒక బలహీనత ఉండేది. ఏం బలహీనత అంటే పొగ తాగడానికి ఆయన బానిసైపోయాడంట. స్మోకింగ్ బానిసైపోయాడు. ఎన్ ఎన్నో సార్లు మానుకోవాలనుకున్నాడు. వదిలిపెట్టాడు. అసలు ఇది తాగకూడదు. నా శరీరానికి, నా ఆరోగ్యానికి చాలా హానికరం అని కూడా మానుకుంటుంటే కూడా చివరి వరకు మానుకోలేకపోయాడంట. నిండు ప్రపంచాన్ని యుద్ధం చేసి జయించిన మహా చక్రవర్తి, మహాబలిష్ఠుడు. ప్రపంచమంతా కూడా జయించాడు కానీ తన సొంత మనస్సు, తన సొంత ఆశలు, తన సొంత అలవాటును మార్చుకోలేకపోయాడు. ఆ అలెగ్జాండర్‌తో పోల్చుకుంటే మీరు, నేను మన జీవితంలో ఉన్న ఒక పాపపు బంధకం నుండి, అలవాటు నుండి మనం బయటకు వచ్చి విడిచిపెట్టి జయించినట్ల అలెగ్జాండర్ కంటే గొప్పవాళ్ళమని దేవుని వాక్యం ప్రకారం మనకు దేవుడు బిరుదునిస్తున్నాడు. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அலெக்சாண்டர் த கிரேட்ங்கிற ஒரு பெரிய ராஜா. அவர் வந்து உலகத்தையே ஆளுகை செஞ்சார், யுத்தம் செய்து ஜெயித்து விட்டார். அப்படிப்பட்ட அலெக்சாண்டர் அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு பலவீனம் இருந்தது. புகைப்பிடிப்பது, ஸ்மோக் பண்றது அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு பழக்கம். அதை விட்டுவிட வேண்டும் என்று எத்தனையோ பிரயத்னம் செய்தார். எவ்வளவு முயற்சி செஞ்சார், விடவே முடியல. கொஞ்ச நாள் விட்டு பார்த்தாரு, மறுபடியும் வருது. கடைசி வரைக்கும் அவருடைய மரண நாள் வரைக்கும் கூட அந்த புகைப்பிடிக்கிற பழக்கத்தை விட்டுவிட்டு அவர் வெளியில வர முடியல. அப்ப பாருங்க, வசனம் சொல்லுகிறது, யாராவது ஒருத்தர் உங்களுக்குள்ள, எனக்குள்ள, நமக்குள்ள இருக்கிற யாராவது ஒருத்தர் ஒரு பாவக்கட்டிலிருந்து, ஒரு பாவ பலவீனத்திலிருந்து விட்டு மனம் திரும்பி முழுமையா நம்மளுடைய இதயத்தின் மேல் ஒரு ஜெயத்தை நாம் தெரிவித்து மனம் மாறி நாம் அதை விடுதலை பெற்றுக் கொண்டால் அலெக்சாண்டரை விட பெரியவர்கள், జయితవர்கள் நாம் தான் என்று కూడా தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். దేవుడు ఈరోజు కూడా ఆ జ్ఞానాన్ని మనకు అందిస్తున్నాడు. సామెతలు 2వ అధ్యాయం చదువుకున్నప్పుడు జ్ఞానము నిలబడుకొని, వీధుల మీద నిలబడుకొని, ఇదిగో రండి నా యొద్ద, నా కుడి హస్తంలో మీకు మంచి ఆశీర్వాదాలున్నాయి. పొడుగైన ఆయుష్కాలం నా యొద్ద ఉంది. రండి. బంగారం కంటే, వెండి కంటే నన్ను ఎక్కువగా కోరుకున్న వాళ్ళు ధన్యులు అనే ధన్యురాలని కూడా జ్ఞానము ఈ రోజు వరకు పిలుస్తున్నదంట. దేవుడిచ్చే జ్ఞానము. ஆண்டவர் கொடுக்கிற அந்த ஞானம், நம் நீதிமொழிகள் 2ஆம் அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம். அது தெருவுகளில் நின்று கொண்டு, இதோ வாருங்கள், என்னண்ட வந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள். என்னுடைய வலது கரத்தில் வந்து ஐஸ்வர்யம் இருக்கிறது, இடது கரத்தில் நீங்கிய ஆயுஸ் நாட்கள் இருக்கிறது, పెట్టుకొల్లుంగల్ என்று కూడా சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. కొత్త నిబంధనలో వచ్చినప్పుడు యాకోబు 1వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో మరలా దేవుడి పరిశుద్ధాత్మ ఎలా చెప్తున్నాడు, ఒకడు జ్ఞానంలో కొరత కలిగిన వాడినిగా ఉన్నాడులా అతడు దేవుని వద్ద అడుగువలెను. అడుగువానికి సమృద్ధిగా దేవుడు జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నాడు కానీ ఎవరిని కూడా కసురుకొని ఎందుకు అడుగుతున్నావు, నేను ఇవ్వనని కూడా దేవుడు చెప్పడంట. విశ్వాసంతో అడిగినప్పుడు దేవుడిచ్చే జ్ఞానము ఈరోజు మీకు, నాకు కూడా లభిస్తుందని కూడా దేవుని వాక్యం మనకు హామీనిస్తున్నది. ஆண்டவருடைய வசனம் நமக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறது. யாக்கோபு 1ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்துல, நீங்கள் இன்றைக்கு தேவனிடத்துல வந்து அவருடைய ஞானத்தை விரும்பினால் அவர் உங்களுக்கு அவருடைய ஞானத்தை கொடுப்பார். கேட்கிறவர்களுக்கு யார் ஒருத்தரையும் தடை பண்ணாமல் எல்லோருக்கும் தாராளமாக తనுடைய జ్ఞానத்தை கொடுக்கிறவர் ఇందుకు நம்மை అழைతూ కొண்டிருக்கிறார். అప్పుడు సొలొమోను జ్ఞానాన్ని కోరుకునే కదా కిందకి పడిపోయాడు. అప్పుడు మనం జ్ఞానం కోరుకుంటే మనం కూడా పడిపోతామంటే లేదండి. சாலமோன் வந்து அவர் ஞானத்தை விரும்பினால் தானே அவர் விழுந்துட்டார். அப்போ நம்ம கூட ஞானத்தை விரும்பினா విழுந்து పోవం என்றால் இல்லை. அப்படி கிடையாது. ఈరోజు కొన్ని కార్యాలు చూద్దాం. ధనం, మన చేతుల్లో డబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి. దేవుడు దండిగా డబ్బులు ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు డబ్బులు ఇవ్వడం వల్ల పడిపోతున్నామా, లేకపోతే మన హృదయము కాఠిన్యత నొంది మన హృదయంలో పాపం ఉండడం వల్ల పడిపోతున్నామా? இன்றைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு நிறைய பணத்தை கொடுத்துட்டாரு வச்சுங்க. பணத்தினால விழுந்துட்டோமா, இல்லாவிட்டால் பணத்தை கையாளுகை செய்ய முடியாதனால நம்மளுடைய உள்ளத்துல కఠినపட்டு நாம் పావ పழக்கங்கள்ல இருக்கிறதுனால విழுந்து పోகிறோమా? ధనం అన్నది న్యూట్రల్ అండి. అది పాపము కాదు, పుణ్యము కాదు. అందులో పరిశుద్ధత లేదు, పాపము లేదు.
కానీ ఆ ధనాన్ని ఎవరు ఉపయోగిస్తున్నారు? ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారు? వారి మనస్సు ఎలా ఉంది? దాన్ని ఉంచుకొని ఈ డబ్బులు ఎలా చెడుగా కూడా మారిపోవచ్చు, మంచిగా கூட மாறிப்போச்சு. பணம் என்பது பாருங்க, அது நியூட்ரல். அது தவறும் கிடையாது, அதுல பரிசுத்தமும் கிடையாது. எந்த மனிதனுடைய கைகள்ல கரங்கள்ல இருக்கிறதோ, அதை பொறுத்து தான் அது நன்மைக்கோ, தீமைக்கோ ఉపయోగించబடும். ఒకరి మనస్సు మంచి మనస్సు కలిగిన వారిగా ఉన్న ఎడల ఆ డబ్బులను ఉంచుకొని లేని వాళ్ళకు దాన ధర్మాలు చేయొచ్చు. అదే డబ్బులు ఒక పాపి చేతిలో ఉంటే పాపపు క్రియలు చేయడానికి, ఇతరులను హాని చేయడానికి, హత్య చేయడానికి కూడా ఉపయోగించొచ్చు. பணம் யாருடைய கைகள்ல இருக்கிறதோ அதை பொறுத்துதான். ஒரு நல்ல மனிதனுடைய கரத்தில் இருந்தால் இது ஏழைகளுக்கு, எளியோர்களுக்கு உதவி செய்ய கூட அந்த பணத்தை உபயோகிக்கலாம். பொல்லாதவனுடைய கைகள் இருந்தால் ஒருத்தனை கொலை செய்ய கூட அந்த పణத்தை ఉపయోగించலாம். మన చేతిలో ఉన్న కలము లేకపోతే మన చేతిలో ఉన్న పెన్, ఈ పెన్ ఉంచుకొని మనము దేశాలను యుద్ధము చేయడానికి కూడా ఈ మనం రాసే రాతను బట్టి యుద్ధాలు జరుగుతాయి. లేకపోతే శాంతిని తెచ్చే మాటలు రాసి பிரபஞ்சம்లో శాంతిని తీసుకురావచ్చు. ஒரு பென் வச்சிருக்கிறோம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்க. அதை வைத்து ஒரு எழுத்தாளர் எழுதுகிற விதத்தை பொறுத்து தான் இருக்குது. பென்னுல பிரச்சனை கிடையாது. அதுல எழுதுகிற எழுத்தாளர் சண்டைய மூட்டுற மாரி, ஒரு யுத்தத்தை செய்ற மாரி எழுதிட்டாங்கன்னா, பெரிய யுத்தம் வந்துவிடும். அவங்க సమాధానத்தை విரும்பి எழுதினால் அந்த இடத்துல సమాధానం నిశ్చయமாக వரும். దేవుడిచ్చిన జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకొని ఆయన సొలొమోను రాసిన కార్యము ప్రతి పని చేయడానికి దేవుడు ఒక సమయం అంటూ நியமிస్తున్నాడు. ஆண்டவர் பாருங்க, ஒவ்வொரு வேலையை செய்ய அவர் ஒரு நேரத்தை కడైపిడిக்கிறார். దేవుడు కూడా సమయాన్ని పాటిస్తున్నాడండి. God follows his timings. தேவன் அவருடைய நேரம் காலத்தையும் அவர் కడైపిడిக்கிறார். బైబిల్ పుస్తకాన్ని మనం నిండుగా చూసినట్లా దేవుడు వచ్చి కొన్ని సమయాల్లో కొన్ని విధాలుగా క్రియ చేస్తూ కొన్ని విధాలుగా మాట్లాడి ఆయన ముందుకు కొనసాగుతున్నాడు. வேதத்தை முழுமையா பார்க்கும்போது தேவன் ஒவ்வொரு காலத்திலும் ஒவ்வொரு விதமாக பேசி ஒவ்வொரு விதமாக அவர் జనங்களோடு தொடர்பு கொண்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். మొట్టమొదటిగా ఆదాము అవ్వ బయటకు వచ్చిన తరువాత, ఏదెన్ తోట నుండి బయటకు వచ్చిన తరువాత, ఆదాము నుండి మోషే వరకు ఎలా నడిపించాడు ప్రజలనంటే మనస్సాక్షి ద్వారా ప్రతి ఒక్కరు నడుచుకోవాలని ఆ కాలంలో దేవుడు నియమించాడు. ஆதாம் முதல் கொண்டு மோசே வரைக்கும் இருந்த நாட்கள் மனசாட்சியின் காலம். அவங்களுடைய మనస్సాక్షిன்படி జీవిక வேண்டும் என்றுதான் தேவன் வைத்தார். అప్పట్లో ఎటువంటి ఆజ్ఞలు లేవండి. 10 ఆజ్ఞలు లేవు. మోషే ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రం లేదు, కృప లేదు, విశ్వాసం లేదు, ఏం లేదు. వారి మనస్సులో వారి మనస్సాక్షి ఎటువంటి సాక్ష్యం ఇస్తున్నదో వాటికి తగినట్టు వాళ్ళు నడుచుకోవాలని కూడా దేవుడు అలా ఆయన క్రియేట్ చేశాడు. அந்த காலத்துல பார்த்தீங்கன்னா, யாருக்கும் எந்த வசனங்கள் 10 கட்டளை எதுவுமே இல்ல. அவங்களுடைய మనస్సాక్షిயை வைத்து அவங்க క్రియ చేయడం என்று దేవుని வைத்தார். మోషే నుండి మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వచ్చేంత వరకు ధర్మశాస్త్ర కాలం అని కూడా ఉంచాడు. ఇలా ధర్మశాస్త్రము ఇజ్రాయేలు ప్రజలకు ఇవ్వబడితే రోమీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో మనం చదువుకుంటున్నాము. అన్యులైన వారికి ధర్మశాస్త్రం లేకపోయినప్పటికీ వారి మనస్సాక్షే వారి మనస్సులోనే దేవుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని లిఖించాడు. దాని ప్రకారంగా నడుచుకున్న వారు ధన్యులని కూడా రాస్తున్నాడన్నమాట. மோசே முதல் கொண்டு இயேசு கிறிஸ்து வருகிற வரைக்கும் 10 கட்டளைகளை கொடுத்து இந்த நியாய பிரமாணத்தின் காலத்துக்குள்ள கொண்டு வந்தார். பலிகள் எல்லாமே இருந்தது. ஆனால் அது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தான். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அல்லாதவர்கள், அந்நியர்களுக்கு வேதவசனம் சொல்லுகிறது, ஆண்டவர் என்ன செஞ்சார் என்றால், அவங்களுடைய మనస్సాட்சியில ரோமர் 1ஆம் அதிகாரத்துல முழுசா நீங்க வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. அந்நியர்களாக இருக்கிற அவங்களுக்கு கட்டளைகள் இல்லாவிட்டாலும் அவங்களுடைய மனதுக்குள்ள இருக்கிற మనస్సాட்சியே కట్టளைகளாக இருந்தது என்று கூட சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చిన తరువాత సువార్త కాలం. దేవుడు వచ్చి ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సువార్త అందింపబడాలని 2000 సంవత్సరాలుగా అనేక మార్గాల్లో ప్రయత్నించి అనేక దేశాల్లో, గ్రామాల్లో ఈరోజు తీసుకెళ్తున్నాడు. ఇంకా దేవుని వాక్యము అందుబాటులో లేని ఉన్నవారు ఉన్నారన్నమాట. ఈ వాక్యాన్ని బైబిల్ పుస్తకాన్ని తమ మాతృభాషలో చదువుకోలేక ఇంకా తర్జుమా చేయాల్సిన పనులు ఉన్నాయి. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. వారి భాషల్లో లేవన్నమాట. దేవుని మనస్సును వాళ్ళు ఎరగడానికి వారి సొంత భాషలో చదువుకోవడానికి లేదు.
அటువంటి காரியங்கள் கூட செய்யడానికి தேவன் వచ్చి கிருபை చేస్తున్నాడు. இந்த காலத்துல 2000 வருஷமாக தேவன் வந்து கிருபையின் காலம் என்று சொல்லி அவருடைய சமயத்துல எல்லோருக்கும் கிருபை கொடுத்து எல்லோருக்கும் இந்த ரட்சிப்பின் அழைப்பை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த வேத புத்தகம் இன்னும் அநேக பாஷைகள்ல வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணப்படல. அவங்களுடைய சொந்த தாய்மொழியில அவங்க வேதத்தை வாசித்து தேவனுடைய மனதை புரிந்து கொள்ள அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. ఇప్పుడు మనం జీవిస్తున్న కాలం పేరు వచ్చి చివరి కాలము అంటున్నాం అన్నమాట. ఎందుకు చివరి కాలం అంటున్నాము అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పిన ప్రతి ప్రవచన ఆల్మోస్ట్ అన్ని నెరవేరు మన కంటి ముందు తారుగా ఈ యొక్క సమయం అంటూ దేవుడు ఉంచిన చివరి గడుల్లో మనం ఉంటున్నాము. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன எல்லா தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறி கடைசியாக நாம் வந்து இப்போ வந்து கடைசி காலத்துல இருக்கிறோம் என்று கூட நாம் சொல்லலாம். ఒకవేళ మీరు అడగచ్చు, ఎలా అండి ఎప్పటి నుంచో చివరి కాలం అని చెప్తున్నారు, ఈ రోజు కాదు మేము పుట్టినప్పటి నుండి మా తాతలు ముత్తాతలు కాలం నుండి ప్రసంగికులు సేవకులు ఇదిగో యేసు రాబోతున్నాడు, ఇదే చివరి కాలము, మారు మనసు పొందండి అన్న వాక్యాన్ని మనం అందరం వింటూ వస్తున్నాము. நீங்க கேட்கலாம், எப்படி இது கடைசி காலம், எப்படி ஆண்டவர் வந்து இது கடைசி காலம்னு சொல்றீங்கோ? எப்பத்திலிருந்தோ அவங்க அப்படிதான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, కடைసి కాలం కடைసి కాలం కடைసి కాలం అని. మీరు అనుకోవడం చాలా కరెక్ట్ అండి. ఎందుకంటే హిబ్రీయులు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము చూసినట్ల మొదటి వాక్యంలో దేవుడు చెప్తున్నాడు, ఈ చివరి కాలంలో తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. நீங்க சொன்னது சரிதான், நீங்க அபிப்பிராயப்படுகிறது உண்மைதான். 2000 வருஷத்துக்கு முன்பாகவே சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டப்போ அந்த காலத்தை கடைசி காலம் என்றுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கடைசி காலத்துல எபிரேயர் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் தேவன் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக நம்மளோட பேசுகிறார் என்று కూడా சொல்லப்பட்டிருக்கு. మొదటి యోహాను చదువుకుంటే కూడా చివరి కాలంలో చివరి గడియల్లో మనం ఉంటున్నాము, అనేక అబద్ధ ప్రవక్తలు వచ్చి మిమ్మల్ని మోసపరుస్తారు, జాగ్రత్త అని కూడా దేవుని వాక్యం రాయబడి ఉన్నది. 1 யோவான்ல வாசிக்கும் பொழுதோ கடைசி காலத்துல இருக்கிற நீங்கள் அநேகர் வந்து உங்களை அநேக கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் வந்து வஞ்சிப்பார்கள் என்று எழுதப்பட்ட காரியம் కూడా நாம் వాసిக்கிறோம். మొత్తానికి చివరి కాలం అనేది 2000 సంవత్సరాల ముందే ప్రారంభింపబడినది. ఆ చివరి కాలపు చివరి గడియల్లో మనం ఉంటున్నామని విశ్వసిస్తున్నాము. உண்மையில கடைசி காலம் என்பது 2000 வருஷத்துக்கு முன்பாகவே ஆரம்பித்திருந்தாலும் அதனுடைய கடைசி பாகத்தில் நாம் இருக்கிறோம் என்று கூட நாம் சொல்லலாம். ఎలా దేవుడు నియమించిన సమయంలో చివరి భాగాల్లో ఉన్నామని ఎలా గ్రహించుట అంటే ఇంకా మనం లోతుగా కొన్ని విషయాలు అర్థం చేసుకోవాలి. தேவன் வைத்திருக்கிற இந்த சமயத்துல நாம் கடைசி பாகத்தில் இருக்கிறோம் என்று அறிந்து கொள்ள இன்னும் சில காரியங்களை நாம் பார்க்க வேண்டியது అవసరమా இருக்குது. మొట్టమొదటిగా మనము ఆదికాండము చూసినట్ల దేవుడు 6 దినాలు క్రియ చేసి 7వ దినము విశ్రాంతి దినము అని కూడా తీసుకొని ఆయన 7వ దినమందు ఆయన పూర్తిగా విశ్రాంతిని తీసుకొని ఆ దినాన్ని ఆయన ఆశీర్వదించాడు. ஆதியாகமத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது அவர் 6 நாட்கள் தேவன் வேலை செய்து கிரியை செய்து 7வது நாள் வந்து அவர் வந்து ఓய்வு నాளாக அவர் எடுத்துக்கொண்டார். ఈ విషయాన్ని పేతురు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి చెబుతున్నాడు, దేవుని దృష్టిలో 1000 సంవత్సరాలు ఒక దినంలాగా, ఒక దినము 1000 సంవత్సరంలా కూడా ఉందని కూడా ఒక கால்குலேஷன் இస్తున్నాడు. பேதுரு இந்த விஷயத்தை குறித்து எழுதும்போது, இந்த விஷயத்தை சம்பந்தப்பட்டு எழுதும்போது அவர் சொல்லுகிறார், 1000 வருடங்கள் தேவனுடைய பார்வையில் ஒரு நாள் போல இருக்கு, ஒரு நாள் 1000 வருடத்து போல இருக்கிறது. ఇప్పుడు పేతురు చెప్పిన ఈ లెక్క ప్రకారము 6 రోజులంటే 6000 సంవత్సరం, 7వ రోజు அது ఒక 1000 సంవత్సరాలు. இப்போ பேதுரு சொன்ன இந்த கணக்கின்படி பார்த்தீங்கன்னா 6 நாட்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட 6 நாட்கள் வந்து 6000 வருஷத்தை குறிக்கிறது. 7வது நாள் தேவன் வந்து இளைப்பார்ந்தார் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த 7வது நாள் ஒரு 1000 வருషத்தை குறிக்கிறது. అలా దేవుని సమయాన్ని మనము తీసుకొని చదివినట్లా దాదాపు ఇప్పుడు 6000 సంవత్సరాలు పూర్తయిపోతుంది. அப்படி நாம் தேவனுடைய நம்ம டைம் லைனை நம்ம எடுத்து வாசிச்சோம்னா இப்போ 6000 வருஷம் முடிய போகுது. ఆదాము మొదలుకొని మరి మోషే వరకు 2000 సంవత్సరాలు, మోషే మొదలుకొని యేసుక్రీస్తు రావడానికి 2000 సంవత్సరాలు, యేసుక్రీస్తు వచ్చి ఈ రోజుకి ఇప్పుడు 2000 సంవత్సరాలు పూర్తయి ఉన్నది. అలాగంటే
దేవుడు తన క్రియలను పూర్తి చేసే సమయం వచ్చిందని కూడా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఏడవ దినం అనేది 1000 ఏండ్ల పరిపాలన, ద మిలీనియం. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ ప్రపంచం మీదకొచ్చి ఆయన యెరూషలేములో కూర్చొని మహారాజుగా ప్రతి దేశాన్ని, ప్రతి దేశస్థులను ఆయన 1000 ఏండ్లు పరిపాలన చేసి, ఒక ప్రభుత్వం అంటే ఎలా ఉండాలి? నీతి అంటే ఏంటి? న్యాయం అంటే ఏంటి? కనికరం అంటే ఏంటి? అని ప్రజలకు ఒక మంచి రాజు ఎలా ఉండాలి? ఎవరు రాజు అని చూపించినప్పుడు అందరూ చూచి ఆనందించి ప్రతి మోకాళ్ళు వంగును, ప్రతి నాలుక యేసే ప్రభు అని కూడా ఆ రోజు చెప్పడం జరుగుతుందండి. பாருங்க ஆண்டவர் சொன்ன அந்த 6 நாட்கள்ல போல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, நான் வந்து ஆரம்பிக்கும்போது ஆதாம்ல இருந்து மோசே வரைக்கும் 2000 வருஷம், மோசேலிருந்து இயேசு கிறிஸ்து வரைக்கும் 2000 வருஷம், 4000 வருஷம், இயேசு கிறிஸ்துவிலிருந்து இன்றைக்கும் 2000 வருஷம் முடிஞ்சிருக்குது. 6 நாள் 6000 வருஷம் முடிந்து விட்டது. 7வது நாள் ஆரம்பிக்க போது அது 1000 வருட அரசாட்சி. இயேசு கிறிஸ்து ராஜாவாக எருசலேமில் அமர்ந்து 1000 வருடம் இந்த பூமியை அரசாளப் போகிறார். ஒரு நீதி உள்ள ராஜா எப்படி ஆளுகை செய்யணும்? ஜனங்கள் விரும்பின ஒரு ராஜா, ஜனங்கள் எதிர்பார்த்த ஒரு 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 ஆம், அ ஒரு அதிகாரம் இயேசு கிறிஸ்து வந்து அவர் செய்யும்போது எல்லோரும் ஆச்சரியப்பட்டு, முழங்கால் யாவும் முழங்கால் படியிடும். நாவுகள் யாவும் இயேசுவே கர்த்தர் என்று பிதாவாகிய దేవునుடைய నామத்துக்கு మహిమ సెలుత్తాం. రెండో విషయము మనం చివరి కాలంలో ఉన్నామని తెలుసుకోవడానికి యేసుక్రీస్తు చెప్పాడు. నేను వచ్చే కాలంలో భూకంపాలు జరుగుతాయి. మరి చాలా రోగాలు వస్తాయి. ఆపద ఉంటుంది. ఆపద కలుగుతుంది. మరి యుద్ధాలు జరుగుతాయి. యుద్ధం యొక్క వార్తలు మీరు ఎక్కువ వింటారు. మనుషుల ప్రేమ చల్లారిపోతుందన్న విషయాన్ని కూడా మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయంలో మనకు చెప్పాడు. மத்தேயு சுவிசேஷம் 24 அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் சொன்னார், நான் வருகிற நாட்கள்ல ஜனங்கள் வந்து ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் யுத்தம் செய்வார்கள். அவர்கள் வந்து ஒருவரை ஒருவர் பகைப்பார்கள். அன்பு தணிந்து போகும். அவங்க பூமி அதிர்ச்சி அதிகமாக உண்டாகும். கொள்ளை நோய்கள் உண்டாகும் என்று சொன்னார். ఈ విషయాన్ని మనం చూస్తుంటే ప్రపంచం ప్రారంభింపబడినప్పటి నుంచి యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రపంచం ప్రారంభింపబడినప్పటి నుంచి భూకంపాలు జరుగుతున్నాయి. కరువులు వస్తున్నాయి. రోగాలు వస్తున్నాయి. అలాగైతే ఇప్పుడు యేసయ్య వస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ప్రవచనాన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవడం? இப்போ பூமி அதிர்ச்சி வருது. இல்லாவிட்டால் ஒரு ஒரு வறுமை வருது, ஒரு பசி வருது, பட்டினி வருது, யுத்தம் வருதுன்னா, உலக ஆரம்பத்திலிருந்து இவெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது. ஆனா இப்ப நாம் எப்படி அதை புரிந்து கொள்வது? ఒక గర్భిణీ స్త్రీ గర్భం ధరించినప్పటి నుంచి కూడా ఆ మూమెంట్స్ ఉంటుందన్నమాట. కానీ చివరిగా ఆ బిడ్డను శిశువుకు జీవమునిచ్చేటప్పుడు డెలివరీ టైంలో ఆ కంట్రాక్షన్స్ అనేది మరింత ఎక్కువగా తీవ్రంగా మారుతుంటుంది. ஒரு கர்ப்பிணி ஸ்திரீ வந்து அவங்க கர்ப்பம் தரித்த நாள்லேருந்து குழந்தை பெறுகிறதுக்கு வேதனை இருந்தாலும் கடைசியாக அந்த குழந்தை வருகிற நேரத்துல வந்து భయంకరమైన ஒரு వేదనயும் భయంకరమైన ஒரு మూమెంట్ ఉండాகும். అదే విధంగా ఈ ప్రపంచము ఇప్పుడు చివరి గడియల్లో వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ భూకంపాలు మీరు హిస్టారికల్‌గా చదువుకునేట్లా గడిచిన 4000 సంవత్సరాలు జరగని భూకంపాలు 100 సంవత్సరాల్లో జరిగిందన్నమాట. నంబర్ ఆఫ్ ఎర్త్ క్వాక్స్ అనేది పెరిగింది. கடந்த 4000 வருஷமாக நடக்காத பூமி அதிர்ச்சி, அத்தனை பூமி அதிர்ச்சிக்கு விட அதிகமாக பூமி அதிர்ச்சி நம்ம நாட்கள்ல இந்த கடந்த ஒரு 100 வருடத்துல మారి இருக்கிறது. రెండవది ప్రపంచం అంతటా కూడా మహాయుద్ధాలు ఎప్పుడు జరగలేదు. అక్కడెక్కడ యుద్ధాలు చేసుకునేవాళ్ళు. వెపన్స్ ఉండేది కాదు. కానీ మనకు ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్, సెకండ్ వరల్డ్ వార్ జరిగిందొచ్చి మహా గొప్ప యుద్ధాలు. ఆ యుద్ధం గురించి అదే ప్రారంభము అని కూడా చీకటి దినాలకు ప్రారంభము అని కూడా బైబిల్ చెప్తుంది. అదే ఆ యుద్ధాలే అన్నమాట. ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் 1912, செகண்ட் வேர்ல்டு வார் 1930ஸ்ல వచ్చాయి. நம்ம வந்து உலக யுத்தங்களை வந்து இதுவரைக்கும் நம்ம கேட்டதில்லை. ஆனா கடந்த நூற்றாண்டுல 1912, 13, 14ல முதல் உலக யுத்தம், உலகத்துல இருக்கிற எல்லோரும் யுத்தம் செஞ்சாங்க. பெரிய பெரிய அணு குண்டுகளை தயாரித்தாங்க. 2வது உலக யுத்தம் 1930 மேல ஹிட்லருடைய நாட்கள்ல வந்தது. அப்பவும் பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இது மாதிரி உலக யுத்தங்கள் வந்தது கிடையாது. இப்போ வந்திருக்கிறது என்றால் அதனுடைய కారణం. ఇంకొక విషయము దానియేలు చెప్పాడు, చివరి దినాల్లో జ్ఞానం అనేది మనుషుల తెలివి అనేది చాలా విపరీతంగా పెరిగిపోతుందని కూడా చెప్పాడన్నమాట. దానియేలు 12వ అధ్యాయం
தானியேல் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 12ஆம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால், அந்த இடத்துல தானியேல் சொல்லுகிறார், கடைசி நாட்கள்ல ஜனங்களுடைய ஞானம் ரொம்பவும் அதிகமாக పెరుகும். ఒక 50 సంవత్సరాల ముందు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్‌కు, ఈరోజు మన చేతిలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్‌కు ఎంతో తేడా ఉందండి. ప్రపంచం ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఇంతవరకు అందుకోని జ్ఞానం ఈరోజు పుట్టిన బిడ్డకు కూడా కలుగుతుందంటే చూడండి, ఇది చివరి దినాల్లో ఉన్నామని. உலகம் ஆரம்பித்த நாட்கள்லேருந்து கடந்த ஒரு 50 வருஷம் வரைக்கும் கூட மனுஷனுக்கு அவ்வளோ ஞானம் இல்ல. ஆனா இன்றைக்கு நமக்கு வந்து எல்லா விஷயங்களையும் அறியக்கூடிய ஞானம் வந்திருக்கிறது. మన చేతుల్లో ఉన్న మొబైల్, గూగుల్, చాట్ జీపీటీ వీటిని ఉంచుకొని ఏవైనా ఎక్కడైనా కూర్చొని మనము అందుబాటులో ఆర్డర్ చేసుకోగలుగుతున్నాము, తెలుసుకోగలుగుతున్నాము. ఒక మెడిసిన్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే తెలుసుకోవచ్చు. ఒక విషయం దేవుని వాక్యంలో ఉన్న అర్థం తెలుసుకోవాలంటే కొడితే భయంకరంగా వచ్చేస్తుంది. విపరీతంగా జ్ఞానము పెరిగింది. అందరి అందుబాటులో, వీళ్ళ అందుబాటులో ఉందన్నమాట. இன்னைக்கு பாருங்க இந்த கூகுள் இது மாரி நெறைய டெக்னாலஜி வந்ததுக்கு பிறகு, எல்லோருடைய கைகள்லயே அந்த ஞானம், இல்லாவிட்டால் இன்ஃபர்மேஷன், உலகத்தில் நடக்கிற காரியங்களை எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொள்ளுகிற அறிவு, టెక్నాలజీ పెరిగిరిக்கிறது. இதுதான் కடைசி కాలத்துக்கு ஒரு பெரிய అడయాళం. అదే విధంగా చెప్పాడు దానియేలు 12లో ప్రవక్త చెప్పాడు. ప్రజలు, ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రజలు అటు ఇటు ఎక్కువ ప్రయాణాలు చేసే కాలముగా ఉంటుందని కూడా చెప్పాడు. கடைசி காலங்கள் எப்படி இருக்குமாம்? ஜனங்கள் அதிகமாக உலகத்தின் ஒரு பாகத்திலிருந்து மற்றொரு பாகத்துக்கு பயணம் செய்கிற కాలமாக இருக்கும். ఈ ప్రపంచము ఒక మూల నుండి ఇంకొక మూల మీరు ఇంకొక కార్నర్‌కెళ్ళాలంటే ఎక్కువ అంటే 1, 1:30 రోజుల్లో మీరు వెళ్ళిపోవచ్చనమాట. మహా అంటే. ఈరోజున్న ఫ్లైట్స్ వాటి స్పీడ్స్ ద్వారా. ఒకప్పుడు వెళ్ళాలంటే 100 సంవత్సరాల ముందు అంతే వెళ్ళలేరు. చనిపోతారు. ఇంకా 2000 సంవత్సరాల ముందు ఒక ఊరు నుండి ఒక ఊరికి వెళ్ళడమే మహా பிரமாதகரமான விஷயமும். பாருங்க, பழைய காலத்துல ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு போகணும்னா பல மாதங்கள் பிடிக்கும். உயிரே போயிடும். தானியேல் சொல்லுகிறார் 12ஆம் அதிகாரத்துல, கடைசி காலத்துல ஜனங்களுடைய பயணம் மிகவும் வேகமாக உலகத்தின் ஒரு பாகத்திலிருந்து மற்றொரு பாகத்துக்கு வேகமாக இன்னைக்கு பயணம் செய்வாங்க. அப்படிப்பட்ட காலத்துல தான் நாம இருக்கிறோம். இன்னைக்கு ஒரு ஃப்ளைட் எடுத்துட்டீங்கன்னா, அமெரிக்காவிலிருந்து ஜப்பானுக்கு ஒரே ஒரு நாளுக்குள்ள போயிடலாம். வேகமா ஒரு பாகத்திலிருந்து మற்றொரு భాగத்துக்கு పోగக்கூடிய నాట్కళ్ళ நாம் இருக்கிறோம். ఇంకొక మూడో సూచన ఎలా మనం చివరి దినాల్లో ఉన్నామంటే, దేవుడు చెప్పాడు ఇజ్రాయేలు మరలా ఒక దేశంగా అది మారుతుందని. యేసుక్రీస్తు కాలంలో AD 70లో ఇజ్రాయేలు ప్రజలు వచ్చి వారి దేశాన్ని కోల్పోయారు. రోమీయులు వచ్చి వారిని బంధించి ఆలయాన్ని మంటలు ఫైర్ ఉంచి ఆలయాన్ని పడగొట్టి ఈ దేశంలో ఉన్న వారంతా కూడా బయట దేశాల్లో తోసేసి వారిని చెదరగొట్టారు. చెదరగొట్టిన తరువాత అస్సలు ఇజ్రాయేలు ప్రజలు మరలా వారి సొంత దేశానికి తిరుగుతారన్న నమ్మకాన్ని కోల్పోయారు. நன்றாக கவனித்துக் கேளுங்க. 3வது விஷயம், இஸ்ரவேல் தேசம் ஒரு தேசமாக இருந்தவர்கள், அடிமைத்தனத்தில் இருந்தவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாட்கள்ல AD 70ல ரோமர்கள் வந்து இவங்க மேல யுத்தம் செய்து இந்த ஆலயத்தை అడిచి ఇవங்களை తురతి విట్టారు. ఇవங்க எல்லாரும் సిద్ధరించబడ్డారు. మీకు చరిత్ర తెలుసో తెలియదో, చరిత్ర లేకపోతే సోషియాలజీ అంటే సొసైటీ గురించి, సమాజం గురించి చదువుకునే పఠనాన్ని సోషియాలజీ అంటారు. సోషియాలజీ ప్రకారము ఒక దేశములో ఉన్న ప్రజలు, ఒక జాతికి చెందిన ప్రజలను మీరు ఆ దేశం నుంచి చెదరగొట్టి పలు దేశాలకు పంపించిన తరువాత 400 సంవత్సరాలకు పైగా మారిందనుకోండి, ఆ జాతి అనేది కనబడదంట. అన్నీ మిక్స్ అయిపోతుంది. మళ్ళా వాళ్ళు వారి సొంత దేశానికి తిరిగి రావడము అసాధ్యము. చరిత్రలో అటువంటి ఒక సంఘటన జరగలేదండి ఇంతవరకు. கவனித்து கேளுங்க. ஒரு சமுதாயத்தை குறித்து வாசிக்கிறவங்க, சோசியாலஜி என்று சொல்லப்படுகிறது. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு தேசத்துல இருக்கிறவங்க, ஒரு இனத்துக்கு சேர்ந்த மனிதர்கள், ஒரு ஜாதிக்கு சேர்ந்த மனிதர்கள நீங்க அந்த தேசத்தை விட்டு விலக்கி பல தேசங்களுக்குள்ள சிதறடிச்சு, அவங்கள வந்து அப்படி விட்டுட்டீங்கன்னா, 400 வருஷம், மேக்ஸிமம் 400 வருஷம். 400 வருஷத்துக்குள்ள வந்துட்டாங்கன்னா, அவங்க ஒண்ணு சேர்ந்துருவாங்க. 400 வருஷத்துக்கு தாண்டி போச்சுன்னா, அந்த இனம் வந்து இல்லாம போயிடுமா. அவங்க வந்து மற்றவங்கள திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டு, அந்த அந்த ஜாதி, அந்த தேசம் இல்லாம அழிந்து விடும். இதுதான் స్టడీస్‌లో சொல்லியிருக்கிறது. కానీ ఇజ్రాయేలు ప్రజలు యేసుక్రీస్తు మరణించి ఒక 35, 36 సంవత్సరాల్లో వాళ్ళు పలు దేశాలకు చెదరగొట్టబడి యూదులు
2000 సంవత్సరం దాదాపు 1900 ఇయర్స్ 900 సంవత్సరాలు బయట దేశాల్లో ఉంటూ వారి యొక్క జాతి అసలు కాపాడుకుంటూ చివరిగా 1947లో స్వతంత్రాన్ని పొందుకొని మరలా ఇజ్రాయేలుకు పలు దేశము నుంచి తరలించి వారి సొంత దేశానికి చేరుకున్నారంటే అది మహా గొప్ప అద్భుతం. 2000 సంవత్సరాలుగా ఒక దేశము వారి జాతిని ఎక్కడా పోగొట్టుకోకుండా వాళ్ళ విశ్వాసములు యెహోవాను విశ్వసిస్తూ తిరిగి వచ్చారంటే ఇది ఒక గొప్ప సూచన. ఇజ్రాయేలు దేశము వచ్చిందంటే, దేశంగా మారిందంటే ఇంక యేసుక్రీస్తు రాకడ అతి సమీపంలో ఉన్నదని కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. 2000 வருஷமாக தூரத்தில் இருந்த தேசம் 1947 மறுபடியும் இஸ்ரவேல் தேசமாக பெற்ற உடனே எல்லா ஜனங்களும் குவித்து விட்டாங்க. அவங்க லட்சக்கணக்கான ஜனங்க அவங்களுடைய சந்ததிகளை யூதர்களாகவே அவர்கள் பயந்து வாழ்ந்து கொண்டு அவங்களுடைய வாக்குத்தத்தத்தை விடாம ஆபிரகாம் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை பிடிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னா அது பெரிய ஒரு அடையாளம். இயேசு கிறிஸ்து அவர் வருகிறார் அந்த கடைசி కాలத்துக்கான ஒரு பெரிய అடைయాళం. ఇప్పుడు వాళ్ళు దేశంగా మారిన తర్వాత మూడో ఆలయాన్ని కట్టుకోవడానికి కావాల్సిన ప్రతి సామాగ్రిని వారు సమకూర్చుకొని తయారుగా ఉన్నారు. ద టెంపుల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందండి. అది యెహూదులు అన్నమాట. యేసుక్రీస్తుని విశ్వసించరు. వాళ్ళు ఆలయాన్ని కట్టుకోవడానికి టెక్నాలజీ 3 రోజులు కట్టుకునే టెక్నాలజీని ఇప్పుడు రెడీగా ఉంచుకున్నారు. అన్నీ ఉన్నాయి. వాళ్ళకి కావాల్సిన సామాగ్రి అన్నీ ఉన్నాయి. 3 డేస్‌లో కట్టుకున్న ఆ టెక్నాలజీ ఆ ప్లేస్ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు అక్కడ రాక్ డూమ్ ఆ డూమ్ రాక్ ఆహ్, 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 ముస్లిమ్స్ వాళ్ళది, ఇస్లాం వాళ్ళది ఒక టెంపుల్ ఉందన్నమాట. ఆ మాస్క్ ఉన్నది. ఆ మాస్క్ ఔటర్ స్పేస్. ఆలయం కట్టుకోవడానికి బయటున్న ఆ ప్రాకారం వచ్చి వీళ్ళు ఇక్కడ ఉంచుకుని మా పరిశుద్ధ స్థలమని ఉంచుకున్నారన్నమాట. వాటికే ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్, పాలస్తీన్ గొడవ జరగడం ఈ స్థలమే అన్నమాట. దేవుడిచ్చిన ఆలయాన్ని కట్టుకోమన్న ఆ స్థలంలో ఈరోజు అన్ని దేవుడు కాని ఒక దేవుడిని ఆ దేవుడిని ఉంచుకుంటున్నారు. అందుకే வீళ్ళు கஷ்டப்படுத்துన్నారు. இன்றைக்கு பாருங்க, அவங்க வந்து 3வது ஒரு ஆலயத்தை கட்டுறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க. இடம் தயாரா இருக்குது. எல்லாமே இருக்குது. ஆனா வெளிய அந்த இருக்கிற இடத்துல தான் இன்றைக்கு அந்த ராக் டூம் டூம் ராக் அ அந்த ஒரு ஆலயம், அந்த இஸ்லாமியர்களுடைய ஆலயம் இருக்கு. அந்த இடம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கணும். அதுக்காக அவங்க காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. చివరగా జరిగేదేంటంటే, మీరు ప్రకటన 11 అధ్యాయం చదువుకున్నప్పుడు దేవుడు అక్కడ రాస్తున్నాడు. ఒక దేవదూత వచ్చి కొలిచెను. దేవుని ఆలయము కొలిచి, ఈ బయటున్న ఈ స్థలము వీళ్ళు పెట్టుకున్నారు కదా! ఈ స్థలము, ఆ స్థలాన్ని విడిచిపెట్టు. అది అన్యులకి ఇచ్చేసానని దేవుడు చెప్పేస్తున్నాడు. పరిశుద్ధ స్థలం, మహాపరిశుద్ధ స్థలం మాత్రం కట్టుకో అంటున్నాడు. దానికి అర్థం ఏంటంటే, అసలు బలి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. బయట స్థలంలోనే బలిచ్చేవారు. యేసుక్రీస్తు బలిగా మారిపోయాడు గనక మరలా మీరు ఆవులు, మేకలు బలులిచ్చి వాటి రక్తాన్ని మీరు కార్చనక్కర్లేదు అని కూడా దేవుడు చూపించడానికి ఆ బయటున్న స్థలాన్ని వచ్చి అన్యులకు ఇచ్చేస్తున్నానంటే, చివరిగా ఏం జరగబోతుందంటే ఆ యొక్క ఇస్లామిక్ స్ట్రక్చర్ వెనుకనే వాళ్ళు పరిశుద్ధ స్థలం, మహాపరిశుద్ధ స్థలం యెహూదులు వారి ఆలయాన్ని వారు నిర్మించి, ఆ ఆలయంలో క్రీస్తు విరోధి యాంటీ క్రైస్ట్ వచ్చి కూర్చోవడము, మహాపరిశుద్ధ స్థలంలో 3.5 సంవత్సరం పరిపాలన చేశాక నేనే రాజుని, నేనే యెహోవానని కూర్చుంటే ఆ అసహ్యము జరిగినప్పుడు ఇజ్రాయేలు జనులు గ్రహించి, ఇతడు దేవుడు కాదని గ్రహించి, యేసుక్రీస్తునందు విశ్వసించి 1,44,000 మంది ప్రతి జాతి నుండి 12 గోత్రాల నుండి ఒక్కొక్క జాతి నుండి 12,000 మంది రక్షణ పొంది 1,44,000 మంది దేవుని వైపు తిరిగి హతసాక్షులుగా క్రీస్తు విరోధి యాంటీ క్రైస్ట్ కాలంలో చనిపోవడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. ఈ క్రీస్తు విరోధి 7 ఏళ్ల పరిపాలనలో ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ వస్తది. கிறிஸ்துவுக்கு விரோதியாக நிற்கிற அந்தி கிறிஸ்து கடைசியாக 7 ஆண்டு ஆளுகை செய்யும்போது இந்த ஆலயம் கட்டப்படும். இந்த வெளியில இருக்கிற அந்த பிரகாரம் வந்து குடுக்கப்படாது. வெளிப்படுத்தல் 11ஆம் அதிகாரத்தின்படி அந்த தேவதூதன் அளவிட்டு இந்த இடத்தை நீ விட்டுவிடு, பரிசுத்த ஸ்தலத்தை மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தை மாத்திரம் கட்டு என்று சொன்னார். அதனுடைய அர்த்தம், வெளியே இருக்கிற அந்த இடத்தை எதுக்கு விட சொல்லிட்டாங்க, விட்டுட்டாங்கன்னா அந்த இடத்துல தான் பலி கொடுப்பாங்க. ஆடுகள், மாடுகள் பலி. இயேசு கிறிஸ்து ஏற்கனவே நித்திய பலியாக, பரிபூர்ண பலியாக மாறினதுனால இவங்களுடைய ஆடுகள், மாடுகள் பலி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று இவங்க பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் கட்டினதுக்கு பிறகு அந்தி கிறிஸ்து என்று ஒருத்தன் எழும்பி நான் தான் கர்த்தர், நான் தான் தேவன் என்று சொல்லி
இந்த ஆலயத்துக்குள்ளாக மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளாக வந்து அவன் அமர்ந்திருந்து ஆராதனையை விரும்பும்போது ஜனங்கள் இந்த அருவருப்பை கண்டு அதை எதிர்ப்பார்கள். அதில் எதிர்க்கிறவங்கள 1,44,000 பேர் யூதர்கள் வந்து அவங்க இரத்த சாட்சியாக மரித்து அவங்களுடைய தலைகள் துண்டிக்கப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாக விசுவாசித்து மனம் திரும்ப போகிற அந்த கொடிய కాలంగళ్ళ శీఘ్రமாக வரப்போகிறது. క్రీస్తు విరోధి రావడానికి ఇంకా కొద్దిగా సమయం తీసుకోవచ్చు కానీ యేసుక్రీస్తు రావడానికి సమయం లేదు. రాప్చర్ మనల్ని తీసుకెళ్లాల్సిన ఈ రహస్యపు రాకడ రావడానికి కావలసిన ప్రతి ప్రవచనాలు నెరవేరాయి. 100% నెరవేరాయి. ఇంకా ఏది కూడా ఇంకా నెరవేరాలన్న வாக்கியாலு లేదండి. ஆண்டவர் ரகசிய வருகை இந்த ராப்சர் வருகிறதுக்கான எல்லா அடையாளங்கள் நிறைவேறி விட்டது. ஆண்டவர் 2வது வருகை வர இல்லாவிட்டால் அந்தி கிறிஸ்து வர கொஞ்சம் சமயம் வேணா தாமதிக்கலாம். ஆனா அவருடைய சபையை கொண்டு போகிறதுக்கான நேரம் வந்துவிட்டது. ఇదిగో సమయం వచ్చేసిందండి. దేవుని సమయము కలిగింది. ప్రతిదానికి ఒక సమయం కలదు అని చెప్పిన ఈ ప్రభువు ఆయన తన సమయములో దూతలను ఆజ్ఞనిచ్చి వెళ్ళి 4 దిక్కులు నిలబడుకొని కడబూర ధ్వనిని ఊపండని ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చిన వెంటనే దూతలు మహా గొప్ప దూతలు వచ్చి కడబూర ధ్వనిని ఊపుతుంటే ఆ శబ్దము మనకు వినిపించినట్లా సజీవులుగా ఉన్న మనం కూడా రూపాంతరము చెంది ఆకాశంలో యేసుక్రీస్తును సంధించడానికి వెళ్ళడానికి తయారుగా ఉండాలని కూడా దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. ஆண்டவர் அவருடைய சரியான நேரம் வந்த உடனே 4 திசையில அந்த எக்காள சத்தத்தை ஊதுகிற தூதர்களுக்கு கட்டளையிடுவார். இதோ உங்களுடைய சப்தத்தை உயர்த்தி எக்காள சத்தத்தை ஊதுங்கள். அது ஊதின உடனே நான் உயிரோடு இருக்கிற நாம் மறுரூபம் அடைந்து இயேசுவை பார்க்க அந்த காலம் అతి సమీపமாக இருக்கிறது. మన చుట్టూ ఉన్నదన్నమాట. ఇప్పుడే కొందరొచ్చి అక్కడ ఇక్కడ మీరు యూట్యూబ్‌లో కొట్టినట్లా శబ్దాలు వినబడుతున్నాయి. ఎలా ఎటువంటి శబ్దం అంటే బూర ఊపుతున్న శబ్దం. ఎక్కడ వినబడుతుంది? బయట. ఆకాశం నుంచి ఒక శబ్దము, బూర ఊపే శబ్దము ఇజ్రాయెల్‌లో కలిగింది. పలు దేశాల్లో కలుగుతుంది. అన్యులు వాటిని రికార్డ్ చేసి ట్రంపెట్ సౌండ్ ఫ్రమ్ స్కైస్ అని కొట్టండి. యూట్యూబ్‌లో కొట్టండి వస్తుంది. బోలెడంత వీడియోస్ ఉన్నాయన్నమాట. అందరూ ఆశ్చర్యపడుతున్నారు. ఇదేంది వింత? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది శబ్దము? ఎవరు ఊపుతున్నారు అసలు? అంటే దేవుడు హెచ్చరిక ఇస్తున్నాడు. ఇదిగో నేను వస్తున్నాను. నా యొక్క రాకడ అతి సమీపముగా ఉన్నది. తయారుబడండి అని కూడా ప్రపంచం మీద రాబోయే చీకటి దినం ఆయన తన సంఘాన్ని ఇక్కడి నుండి బయటకి తీసేసిన తరువాత తన 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 సన్నిధికి తీసేసిన తర్వాత ఒక మహా గొప్ప చీకటి 7 ఏండ్లు ఈ ప్రపంచాన్ని కప్పుకుంటుందండి. ஆண்டவர் தன்னுடைய சபையை எடுத்து விட்ட உடனே 7 வருடங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு இருள் இந்த உலகத்தை மூடும். సమాధానము శాంతి ఈ ప్రపంచం నుండి తీయబడును. இந்த உலகத்திலிருந்து సమాధానமும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற సంతోషం எடுக்கப்படும். ఒక దేవుని సేవకుడు ఇలా చెప్తున్నాడండి. మనకు ఇప్పుడు మీరు గమనించారో లేదో ఒక 20 సంవత్సరాల ముందు 30 సంవత్సరాల ముందు టైం అనేది ఒక రోజుకు తీసుకున్నట్లా ఒక సమయము ఒక సంవత్సరం అంటే చాలా పొడువుగా వెళ్తూ ఉంటుందన్నమాట. நீங்க கவனிச்சீங்களோ இல்லையோ, ஒரு ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி, ஒரு 30 வருஷம் முன்னாடி, ஒரு 50 வருஷம் முன்னாடி, ஒரு நாள் போகணும்னா ரொம்ப டைம் நெறைய இருக்கிற மாரி இருக்கும். ஒரு வருஷம் పోనున్నా ரொம்ப టైం ఆగుదే. ఎప్పుదా இந்த வருஷం முடியுమో అని కాத்திருப்போం. కానీ ఈరోజు ఈ 2025 సంవత్సరం నందు ప్రతి ఒక్కరు చెప్పగలుగుతారు. పని ఉన్నోళ్ళు, పని లేని వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా, "అరే! ఇప్పుడే ఆదివారం వచ్చినట్టుంది. ఇంకొక ఆదివారం వచ్చేసిందేంటి?" எல்லோரும் இந்த 2025ல சொல்ல முடியும். ஒரு காலத்துல டைம் வந்து போகாது. ரொம்பவும் டைம் ரொம்ப லேட்டா போகுதுன்னு நெனைப்போம். இப்போ வந்து கேட்டீங்கன்னா, எல்லாரும் சொல்றாங்க. வேலை இருக்கிறவங்க, வேலை இல்லாம டைம் ரொம்ப சீக்கிரமா போகுது. இப்பதான் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்த மாரி இருந்துச்சு. அடுத்த ஞాయిற்றுக்கிழமை வந்துருச்சு. అరే! ఇప్పుడుదా మనము 2025 ప్రారంభించినట్టు ఉన్నది. ఇంకొక 2, 3 నెలలు వెళ్తే 2026 అంట. இப்பதான் நம்ம 2025வது ஆண்டு ஆரம்பிச்ச மாரி இருக்குது. அதுக்குள்ள முடிய போகுது. 2026 வரப்போகுது. అసలు ఏం జరుగుతుంది? ప్రతి ఒక్కరి అనుభవంలో టైం అనేది చాలా ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. ஒவ்வொருத்தருடைய அனுபவத்துல உலகமெங்கிலும் டைம் வந்து ரொம்ப ఫాస్ట్‌గా ఓడుது. అప్పుడు ఒక సేవకుడు చెప్తున్నాడు. ఒక ట్రయాంగిల్ ముక్కోణాన్ని మీరు రివర్స్‌గా ఉంచుకున్న ఎడల ఫనల్ டைப் అవుతుందని. ஒரு ஊழியக்காரர் சொல்லுகிறார், ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஒரு முக்கோணத்தை வந்து நீங்க திருப்பி வச்சீங்கன்னா, ஒரு ஃபனல் மாரி மாறும். இப்படி இருக்கும்.
పైనున్న స్థలమే గడిచిన కాలం అంట. అప్పుడు సమయం అనేది చాలా ఎక్కువ ఉండేది. మనం కిందకి వస్తూ, వస్తూ ఉండగా సమయము చాలా నేర అయిపోతుందంట. వేగంగా వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకా రానున్న రోజులు అలా కళ్ళు మూసి కళ్ళు కదిపి కళ్ళు తీసే ముందు సంవత్సరాలు గడిచిపోతాయి. ఎందుకంటే ఈ లోక సమాప్తి వచ్చేస్తుంది. అందుకే సమయము వేగంగా ఒక ట్రయాంగిల్ ఎలా కిందికి వచ్చినప్పుడు, ఇప్పుడు చూడండి ఒక ఆయిల్ మనం పోసినప్పుడు పెద్ద పనల్లో పైన పడినప్పుడు అది చిన్నగా వస్తుంది. కింద వచ్చేటప్పుడు చాలా ఫాస్ట్‌గా పడిపోతుంది. అలాగ టైం అనేది చాలా వేగంగా వెళ్ళిపోతుందంటే యేసుక్రీస్తు వస్తున్నాడు. తన రాకడ ఈ భూ సమాప్తి ఈ భూమికి ఒక సమాప్తి అనేది ఒక చివరి దినాల్లో ఉన్నాము. ఇంకా యుగ సమాప్తి అనేది కలగబోతుందని దేవుడు మనకు సూచిస్తున్నాడు. எப்படி ஒரு பனல்ல வைத்து நம்ம வந்து எண்ணெய ஊத்துனா, ஒரு பெரிய ஃபனல்ல மேல போகும்போது கொஞ்சம் அப்படியே ஆடி அசைஞ்செல்லாம் போகும். ஆனா கீழ வரும்போது ஒரே செகண்ட்ல உள்ள போய் விழும். அதுபோல தான் இந்த கடைசி காலத்தில் இருக்கும்போது நேரம் வந்து ரொம்பவும் வேகமா ஓடிடும். அதை வைத்து நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். இயேசு சீக்கிரமா வரப்போகிறார். அவருடைய நேரம் வந்துவிட்டது. இந்த உலகத்தின் யுக சமாப்தி. இந்த உலகம் வந்து முடியப் போகுது. அதனுடைய காலத்தில் தான் நாம் இருக்கிறோம். ప్రియులారా దేవుని యొక్క సమయము ఆయన ప్రతి విషయం చేయడానికి ఒక సమయం ఉంచాడు. ఈ చివరి దినాల్లో మనల్ని ఈరోజు దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు, మనల్ని ఉంచున్నాడంటే మనము ఈ చివరి దినాల్లో క్రియ చేయాల్సిన కొన్ని పనులు ఉన్నాయని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. அன்பானவர்களே, ஆண்டவர் நம்ம இந்த கடைசி காலத்துல தெரிந்து கொண்டார் என்றால், இந்த கடைசி காலத்துல நாம் செய்ய வேண்டிய சில காரியங்கள் இருக்கிறது என்று கூட நாம் சற்று கவனிக்க வேண்டும். ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకొని చివరి దినాల్లో మనం చేసే కార్యాన్ని త్వరితంగా చేయకపోతే చీకటనేది ఈ ప్రపంచాన్ని త్వరలో కప్పుకోవడానికి సిద్ధపడుతూ ఉన్నది. ఆల్రెడీ ఆ చీకటనేది చిన్నగా వచ్చేసిందనమాట. ఆ చీకటి యొక్క పవర్‌ని మనం చూస్తున్నాము. ఎక్కడ చూసినా అల్లకల్లోలము. ఏ న్యూస్ ఛానెల్ పెట్టండి ఈరోజు. ఏం కనబడుతుంది న్యూస్ ఛానెల్‌లో? బైబిల్ ఏం చెప్పింది చివరి దినాల్లో ప్రజలు ఇలా ఉంటారు, అలా ఉంటారని చెప్పబడిన వాక్యాలు అవన్నీ ఈరోజు న్యూస్ ఛానెల్ చూస్తుంటే బైబిల్ కనబడుతుంది. హత్య చేస్తున్నారు, యుద్ధాలపైన యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి, భూకంపాలు జరుగుతున్నాయి, వరదలొచ్చేస్తున్నాయి, రోగాలొస్తున్నది, ప్రజల్లో ప్రేమ తగ్గిపోయింది, దేవుని భయం లేదు, పాపము చాలా విస్తారమైపోయింది. ప్రజలందరూ కూడా మొగోళ్ళతో వివాహం చేసుకుంటున్న, ఆడోళ్ళతో చేసుకున్న సొదొమ గుమరా దినముల వలె, నోవహు దినముల వలె అటువంటి దినాల్లో ఉంటున్న మనము ఇక మనకు సమయం ఉందని కూడా మనము ఆలస్యపరచక టైమ్ ఈస్ ప్రెషియస్. సమయం లేదు. క్రియ చేసేవాడు త్వరగా క్రియ చేయాలి. పగటి సమయంలోనే ఏ క్రియలైనా కూడా జరిగిపోవాలి. చీకటి వచ్చేసాక రాత్రి వేళల్లో ఎవ్వడు కూడా క్రియ చేయలేడని యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పాడు. இன்னைக்கு டிவி சேனல்ல போட்டு பாருங்க, நியூஸ் போட்டு பாருங்க. எல்லாமே வர்றது ஆபத்து, விபத்து, சண்டை, சச்சரவு, போராட்டம், யுத்தம், ரத்தம் சிந்துதல், பாவ கிரியைகள், ஆணோட, பெண்ணோட வெட்கமில்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாட்கள் இது. சோதோம் குமராவின் நாட்கள், கடைசி காலத்துல இருந்த நோவாவின் நாட்களைப் போல இந்த நாட்கள் இருக்கிறது என்று கூட நாம் பார்க்கிறோம். இவைகளெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வருகிற நாட்கள் அதிக సమీపத்தில் இருக்கிறது. அவரை సந்திக்க ఆయత్తமா இருக்கிறவர்கள் భాగ్యవాன்கள். దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించును గాక. ప్రార్థించుకుందాం. ఆమేన్. కర్తరి వசனங்களை ఆశీర్వదిப்பாராக. ஜெபித்துக் கொள்ளலாம்.